जिथे चीन और भारत दोनों ने एबसटेन किया है और उन्होंने बारे अदर दैन के इनर इंडिया जोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के मामले 22 डिप्लोमैटिक मिशन, इसका मतलब 22 मुल्कों के जिन्हें ज़्यादा जोड़े ने वो यूरोपीयन यूनियन के ने मैंबर, नैटो वाले ही ने, उन्होंने ओपन लैटर जोड़ा लिखा और ये 1 मार्च को लिखा जाता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एड्रैस करके। इमरान खान सीधा ही हो गया ना सारे वाली और जी काफ़ी स्ट्रोंगली वर्डिड है, डिप्लोमेसी तो नहीं है ये भी, लेकिन ये मैसेज भी है। क्या जी तुसी सानू की समझते हो? समझते तुहाडे नौकर है, गुलाम है तुहाडे, भी जो तुसी कहोगे असीं उही करांगे। I want to ask the European Union ambassadors, did you write such a letter to India? European countries had not censured India for its actions in Kashmir, a mountainous region over which Pakistan and India have fought 2 wars. Viewers, welcome back to our program. So viewers, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। इमरान खान का कहना है कि असी वैस्ट दे गुलाम नहीं हाँ कि उन्हां दे हर हुक्म नूं मन्नीए। ये उही पश्चिमी देश हैं जिन्हां ने कश्मीर मुद्दे ते मूँह विच घुंगणियां पाईयां होईयां सन, हुण यूक्रेन बारे बड़ा उछल रहे हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, करंट रूस यूक्रेन क्राइसिस असी देखते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मॉस्को दे विच सन अपने रूसी दौरे ते गए हुए, उसे दिन रूस की फौज ने यूक्रेन के उत्ते चढ़ाई की, हमला किया। ज़ाहिर है उस तो बाद दियां डिवेलपमेंट असी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल दे विच रेजोल्यूशन, फिर UN जनरल असैंबली दे विच, फिर यूनाइटेड नेशनस ह्यूमन राइट कौंसल भी आना दे विच पाकिस्तान ने तीनों ही मौक़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सिक्योरिटी कौंसल भी, जनरल असैंबली भी और ह्यूमन राइट कौंसल च भी वोट नहीं पाई, एबसटेन किया। इस तरह इंडिया ने भी एबसटेन किया, इस तरह चाइना ने भी एबसटेन किया। सो भावें म्यूचुअल राइवलरी किस किस्म की है, लेकिन इस मुद्दे ते बेशक आपो अपने रीजन ने, लेकिन तीनों ही एक कैटागरी च आके खलो गए कि उन्होंने एबसटेन किया, रशिया नूं कंडैम नहीं किया। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की गल की जां लोकां दी सफरिंग की गल की, पर रूस नूं हमलावर नहीं मन्निया। हुण भारत दे बारे तां जिन्हों कहंदे ने कि टैप ऑन द रिस्ट कह के कि जी अमरीका ने भी कहा कि जी वी डिड आवर बेस्ट एंड ऑल, पर तुहानूं कोई भी ऑफिशियल जिहड़ा इस किस्म की नैगेटिविटी नज़र नहीं आई। चीन के मामले ये कहण भी तो कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण ये तीनों ही जिहड़े एबसटेन करते हैं, पाकिस्तान नूं सिंगल आउट कर लिया जाता है और डिप्लोमेसी दे विच एक हुंदा हुण इंडिया दे नाल जिहड़ा उन्होंने डिप्लोमैटिक लॉबी भी की, अमरीका ने खास तौर पर UN जनरल असैंबली वोट करवाने लई बहुत लॉबी UAE नाल भी की। UAE ने रशिया के खिलाफ वोट पाई क्योंकि सिक्योरिटी कौंसल UAE ने एबसटेन किया, लेकिन इंडिया बज नहीं होया। राइटली और रॉन्गली ये उन्होंने पार्ट है। हुण बहुत वारे हुंदा भी ये एफर्ट डिप्लोमैटिक हुंदे ने, वो तुसी जगजार नहीं करते, तुसी डिप्लोमैट लोकां च नहीं करते। और मैनूं याद है एक अद्धे इशू के उत्ते एक बार मैं जिहड़ा मुल्क का यूनाइटेड नेशन च रिप्रैजेंटेटिव सी, बांग्लादेश का सी शायद, तो उन्होंने मिलन गया, इशू तो होर सी, तो मैं पोलिटिकल डिस्कशन शुरू कर ली। डेलीगेशन से एक छोटा जिहा, उन्हें एकदम उत्थे रोक दिता। उन्हें कहा जी भी तुसी इस इशू लई मिलन आए हो, उहदे बांग्लादेश के गुरुद्वारियां का इशू सी, गुरु नानक साहब, गुरु तेग बहादुर साहब की याद, ढाके च यूनीवर्सिटी गुरुद्वारा है, चिटागोंग च है, पर उन्होंने कहा जी भी नो पॉलिटिक्स, बड़ा फर्मली। और उन्होंने कहा भी ये वी आर रिप्रजेंटिंग आवर कंट्री हियर इन यूनाइटेड नेशंस, वट एवर इज़ बिटवीन आवर कंट्री एंड हियर वी आर नॉट ओपन टू एनी पोलिटिकल डिस्कशन। पर जे हुण उही डिप्लोमैट दस्खत करके किसी होर मुल्क दे नूं सलाह देण कि तुसीं इवें करो,
ਇਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇਨਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 22 ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 22 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੈਟੋ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਕੌਲਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਚਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਉਧਰ ਫੋਨ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੁਮਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੋ। ਅਗਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਿਪਲੋਮੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਰਡਡ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ IMF ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲੇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ what do you think of us? Are we your slaves? That whatever you say we will do? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ I want to ask the European Union ambassadors, did you write such a letter to India? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ European countries had not censured India for its actions in Kashmir, a mountainous region over which Pakistan and India have fought 2 wars. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਲਟ he said Pakistan had suffered because it had supported the Western NATO alliance in Afghanistan and instead of gratitude faced criticism. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇਨਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੂਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 wrongs don't make a right, ਕਿ ਜੇ
ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।